वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, बहुत अमोलक समा गुरु साहिब जी के पवित्र चरणा कमलों पास जुड़ बैठन का प्राप्त होया है। आओ आप जी बड़े वड्डे भागां वाले हो, अमृत वेले तो नाम बाणी कथा कीर्तन के लाभ उठा रहे हो। गुरु साहिब जी के पावन पवित्र मुख वाक की विचार के नाल भी सांझ बनाने का यतन करिए। सतगुरु पातशाह जी का अज का फरमान सोरठ राग अंदर धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र रसना द्वारा उचारण किया होया अमृतमयी शब्द। अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मल खोई। अविनाशी जिहड़ा विनाश तो रहत है, जीवन को दाता जिहड़ा सब जीवां दा दाता है, जिहड़ा सब जीवां नूं दातां देण वाला है, ਉਹਦਾ विनाश नहीं हो सकता। होर सारियां चीज़ां दा इस धरती दे उपर विनाश हुंदा है। जो उपजो सो बिनस है, पर वो आज कै काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। जिहड़ी भी चीज़ इस संसार विच पैदा होई उन्हें एक दिन विनस जाना है, पर वाहिगुरु परमेश्वर का जिहड़ा नाम है, नाम रहियो साधु रहियो। नाम रह जाता है संसार विच, जां नाम जपन वालियां दा नाम रह जाता है। साधु रहियो, साधु की साधना भी रह जाती है, साधु की साधना भी नहीं जाती किते। बाकी सब पदार्थ जिन्नी असी घाल कमाई करते हाँ, जिन्ना भी धन दौलत पदार्थ इकट्ठे करते हाँ, जां सानू पदार्थ छड्ड के चले जाते हैं, जां सानू आप पदार्थों नूं छड्ड के जाना पैंदा है। विछोड़ा निश्चित है, पर रब दे प्यारियां दा विछोड़ा नहीं, उन्हां दा मिलाप हुंदा है। आखो सतनाम। अविनाशी प्रभु अविनाशी है, विनाश तो रहता है, उसका नाश नहीं कोई कर सकता। दृष्टमान है सगल मिथेना। जिन्नी भी चीज़ दृष्टि के अंदर असी वेख रहे हाँ, एक दिन सब का रूप बदल जाना है, सब का आकार बदल जाना है। मिथेना तो भाव ये सच नहीं है जो अज असी वेखते हाँ, आने वाले समय च ये नहीं होना, कुछ होर होएगा। आने वाले समय विच तां साध संगत जी अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सा मल खोई। जिहड़ा सब जीवां नूं दातां देण वाला वड्डा दाता है, परमेश्वर है, अकाल पुरख वाहिगुरु है, उहदा नाम सिमरन करना मनुख नूं बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सिमरत सब मल खोई, उहदा नाम सिमरन के मनुख दी हर तरह की मैल है जिहड़ी अंदरों निकल जाती है। मैल दे कारण ही मनुख दुखी हुंदा है। जे शरीर ते कोई फोड़ा, कोई फिंसी, कोई जख्म हो गया, मैल जिमें कोई कतरा अंदर चले गया, भावें कंडा ही वज जे किसी किकर दा, ते उत्थे भी मैल लगनी शुरू हो जाती है। मैल दी एक उदाहरण सोहिला साहिब जी दे विच भी गुरु पातशाह जी दिंदे ने। ज्यों ज्यों चलै चुभै दुख पावै। जिमें जिमें यह मनुख चलता है, एक कंडा ये खुब गया जोड़ा हौमे का कंडा है, वो जिमें जिमें खुबदा रहिंदा उवें उवें दुखी हुंदा है। ज्यों ज्यों चुभै चलै चुभै दुख पावै। जम काल सह है सिर डंडा है। अंत नूं जम काल दियां मारां भी इहनूं फिर सिर ते सहणियां पैंदियां। जम काल डंडे नाल मारदा है, इहनूं फिर सहना भी पैंदा। जम काल सह है सिर डंडा है, क्योंकि
ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਮਦੂਤ ਨੇ, ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਵਸ਼ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਤਿਨ ਲੀਆ ਅੰਚਲ ਲਾਏ, ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਕੱਟ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੜਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਜੇ 100 ਬਿੱਛੂ 100 ਠੂਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੀ ਲੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਕਿੰਨਾ ਤੜਫੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ 10,000 ਵਾਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੜਫੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਮਕਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਤਿਨ ਲੀਆ ਅੰਚਲ ਲਾਏ, ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਜਾਏ, ਸਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਮਕਾਲ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਹਿਣ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਿਨ ਲੀਆ ਅੰਚਲ ਲਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਚਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਲ, ਕਿਤੇ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿੰਸੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਸ ਪੈਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਲ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸੁਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੈ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ, ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਮੱਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛਕਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਦਾਰਥ ਛਕੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨੇਚਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂ? ਛਕਣਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਕੋਲੇ, ਬੱਚਾ, ਬੀਬੀ, ਮਾਈ, ਭਾਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਐਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਕੋਲੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਟੀ ਆਪਣੀ ਮੂਹਰੇ ਧਰ ਲੈਣੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਮੂਹਰੇ ਧਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਖਤ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਆਉਣਾ। ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਜੀਓ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੇ ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਮੈਲ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਛੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਸਾਡਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ, ਬਸ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਮੰਨੂ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨੇੜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਈਂ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਵੀਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਿਖਾ ਮੱਚਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੜਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਚ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਚ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਬਚਨ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੋਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਕੈ ਜਾਲੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੇ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨੂੰਗਾ ਬਚਨ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਗਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਚਲੋ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਹੀ ਲਈਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਲਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੀ ਜਲਾ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਿਖਾ ਮਚਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ, ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ, ਇੰਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਚਿਖਾ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਰੋਜ਼ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਹਾਰ, ਪੈਸੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਛਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖ, ਸੋਨੇ, ਹਾਰ, ਮੋਹਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ 100 ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾਣੀਏ। ਸੰਮਣ ਜਿਉਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਉਂ ਹੋਤੀ ਸਾਟ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨਹਿ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਰਾਵਣ ਜਿੰਨਾ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ, ਪਦਾਰਥ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੇਟਾ ਮੰਗੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰੂੰ, ਘਰੇ ਰਹੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਚੁਗਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਸੀ, ਐ ਜਮਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਚ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੇਲੇ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਓ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਾਮ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਭਾਈ।
ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਲਓ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਦਾ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਾਰਨਾ, ਮਤ ਜਾਪੈ ਸਾਹੋ ਆਵੈ ਕਿ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਵਾਸ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਚੋਰ ਤਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਪਰ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਚਾਅ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਹਾੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਡਾਸਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚੋਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਦਾਰਥ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਏ। ਢਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਐ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੀੜੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੋੜਾ ਫਿੰਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਬ ਕੇ ਪੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਚੀਸ ਪੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੈ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣੀ ਦੇ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੋਏ ਕਰਾਂਝਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਐ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੰਢਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰ TV, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਫੋਨ ਨੇ। ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।